حسد، نفرت اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. یہ یاد رکھیے اگر میری زندگی میں ہو، آپ کی زندگی میں ہو، کسی کی زندگی میں ہوگا تو اس کے جہاں اور نقصانات ہے، بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے 7 پشتوں سے اللہ علم کو اٹھا لے گا. اس لیے امام آپ کا امام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. دماغ کے اوپر اس کو لکھ لیجئے کہ امام آپ کا غلام نہیں ہے، وہ آپ کا حاکم ہے، وہ آپ کا ذمہ دار ہے، وہ آپ کا سردار ہے، اور اس کے مادھیم سے، اس کے واسطے سے آپ کی نماز پہنچ رہی ہے اللہ تک. امام کا کیا مقام؟ آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا اور السلام علیکم کہہ کے نماز، بیچ میں کچھ بھی نہیں پڑھی. آپ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل پوچھ لیجیے، کچھ بھی نہیں پڑھا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں نماز ہو گیا، کچھ بھی نہیں پڑھا. آپ نے کیوں؟ کہ امام جو پڑھ رہا ہے تو اس کے واسطے سے آپ کی نماز بھی قبول ہوتی جا رہی ہے. میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ علماء کا، ائمہ کا، ان حضرات کا اکرام کریں اور دعوت کے کام میں آپ ان کے لیے سہولت پیدا کریں. مہاراشٹر کے علاقے میں، ہندوستان کے بہت سارے صوبے ہیں، وہاں کی عوام کہتی ہے کہ امام صاحب کو آپ سال لگا کر کے آئیے، پورے سال میں جو آپ کا خرچ ہوگا، بچوں کا خرچ ہوگا، ہر اعتبار سے خیال رکھیں گے، اس کے لیے انتظام کرتے ہیں. یہاں 3 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے رکاوٹ ڈالتے ہیں. امام صاحب کہیں تقاضے پہ چلا گیا، 3 دن پہ کہیں چلا گیا، چلہ میں چلا گیا تو مار اٹھا دیتے ہیں. ایسے ایسے واقعات بھی ہیں کہ 40 دن میں امام صاحب گئے یا 3 دن میں گئے تو 3 دفعہ جب تک لوٹ کر کے دوسرا امام رکھ لیا، اس کی چھٹی کر دی. علاقے میں کبھی ترقی ہوگی، اکرام بھی کرنا ہے اور کام بڑھانا چاہتے ہیں تو میرے بزرگوں، علماء ہی آپ کو کام سمجھائیں گے دعوت کا کام کیا ہے. امام صاحب 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ ہے. کوئی مولوی جمعہ میں آپ سے ملے گا، کسی دن آپ ملاقات، لیکن ایک امام صاحب ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اگر آپ نے ان کو دعوت کے کام کے لیے فارغ کیا، سہولت ان کے راستے میں پیدا کی اور ان کو تقویت دیا، ان کا اکرام کیا، ان کو سر کا تاج بنا کر کے رکھا، تو ایک بات تو نوٹ کر لیجئے کہ علماء کے اکرام کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے بلائے گا. اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نے کسی عالم، کسی امام کی ناقدری کی، بے ادبی کی، گستاخی کی، اس کے غیبت، نفرت رکھا، تو مرنے کے بعد یقین نہیں آتا، قبر کھول کر کے دیکھ لو، اللہ اس کے چہرہ کو کالا سیاہ بنا کر کے قبلہ سے پھیر دیتا ہے. کیا مطلب؟ ایمان پر اس کا خاتمہ موت بھی نہیں ہوتی ہے جو امام سے کسی عالم سے دشمنی کرتا ہے. کریں گے کرام بھائی انشاءاللہ. برباد یہ قوم ایسے نہیں ہوتی جا رہی میرے بزرگوں، دشمنوں کو ایسے نہیں مسلط کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ. کوئی بھی آدمی غیر ایمان والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آیا ہے تو غیر ایمان والے کے لیے چادر اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکرام میں ان کے بدن پر رکھا ہے. ہم اماموں کا، ائمہ کا، علماء کے اکرام نہیں کریں گے تو کیسے ہماری ترقی ہوگی؟ ایک بات تو یہ آپ نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، کسی قوم کا باعزت آدمی آئے تو اس کا اکرام کرو. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا جریر، اے جریر، ادعوک الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کی دعوت دے رہا ہوں. یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں تاکہ براہ راست آپ عربی نہیں سمجھ، باقی باتیں وہی سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھا رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات آپ نے فرمائی وَأَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو کہ قیامت آنے والی ہے، قبر کا عذاب، جزا اور سزا برحق ہے، میدان محشر میں حساب ہوگا. اگر کسی کو ڈاؤٹ اور شک ہے تو اس کے ایمان میں شک ہے، اور اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، ذرا سا بھی شک ہے وہ ہوگا تو ایمان سے نکل جائے گا. تیسری چیز آپ نے فرمائی والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا. اچھی تقدیر پر تو ہر آدمی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کا شکر، اللہ نے نیک اولاد دی، اچھی گاڑی دی، اچھا مکان دیا، اچھے حالات دیے، سب کچھ ہے. لیکن جب حالات بگڑتے ہیں تو آدمی ناشکری کے الفاظ کہتا ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا. میرے بزرگ کو یہ کہو کہ کون سا گناہ مجھ سے نہیں ہوا. زندگی میں 2 رکعت ہماری نماز ایسی نہیں، آج تک کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ نماز کی نیت باندھنے کے بعد سلام پھرنے تک پوری نماز پر اللہ کا دھیان ہمارے سامنے.
2 रकात हमारी नमाज हमको ऐसी नसीब नहीं हो सकी है। हम किस खेत की मूली हैं? अपने गुनाहों के इकरार और एहसास के साथ जब इंसान नमाज भी पढ़ता है तो अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। हालात अच्छे हैं वो भी अल्लाह की तरफ से, और हालात बुरे हैं वो भी अल्लाह की तरफ से। ये हमारा ईमान है। अच्छे हालात हैं वो भी अल्लाह की तरफ से, बुरे हालात भी अल्लाह की तरफ से। हमें अपने अमाल को ठीक करेंगे, अल्लाह हालात को ठीक कर देगा। चौथी बात, व तुसल्ली सलातल मकतूबा, फर्ज नमाज पढ़ा करो। 5वीं बात, व तुअद्दी ज़कातल मफरूज़ा, फर्ज ज़कात अदा किया करो। यहाँ आकर के हमारा इलाका बहुत पीछे हो जाता है। मेरे बुजुर्गों 30 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल पहले मड़वा रोटी खाता था, नमक रोटी खाता था, पेट भात पर मजदूरी नहीं मिलती थी। सिर्फ ये मोहनपुर, निजाम चौक, बनापुर, दिनबंदी का भी यही हाल था। गिने चुने लोगों के घर में चूल्हे में वो देगची में पकाने के लिए चावल और अनाज मौजूद था। अक्सर लोगों का यही हाल था। अब अल्लाह ने हालात को पलट दिया। एक आज लड़का मुझे मिला, उसने कहा मुझे, वो कमलपुर का था, दिनबंदी वाला कमलपुर, उसने कहा कि मैंने अपने घर में 3.5 लाख रुपए का पेंट करवाया। अभी एक निकाह में, शादी में मुझे बुलाया, मुफ्ती अमानुल्लाह साहब भी थे, सुपौल जिला में मुसलमान की बेटी की शादी थी। 4 लाख रुपए का टेंट लगाया। कितना लगा दिया? 4 लाख रुपए का टेंट लगा दिया। 8 लाख रुपए लड़का को सलामी में दे दिया। इस 12 लाख पे क्या मिलेगा? मुफ्ती साहब से पूछ लिए मैदान महशर। 12 लाख आपने सलामी दिया दुनिया को दिखाने के लिए कि चर्चा होगा कि 8 लाख रुपए हमने सलामी दिया और 4 लाख रुपए का मैंने टेंट लगा दिया। वहाँ बयान में हम लोगों ने कहा कि सब फजूलियात है। ये सब क्या बता रहे हैं कि खुशहाली आ गई, हालात अच्छे हो रहे लोगों के। तो मेरे दोस्तों, हालात अच्छे, आपकी बीवी के पास जेवर है, बेटी की शादी करने के लिए आदमी 10 साल 15 साल पहले से जेवर बना के रखना शुरू करता। समझदार आदमी कभी नकमुन्नी बना लिया, कभी कान का बना लिया, कभी मांग का बना लिया, कभी गले का बना लिया, कभी हाथ का बना लिया, कभी पैर का बना लिया। समझदार आदमी पहले से, जिस दिन से आपने बना कर उसको घर में रखा है, या सोना खरीद के, चांदी खरीद के, या शादी ब्याह के लिए आपने पैसा जमा किया बैंक में, घर में, कहीं पर भी आपने रखा है, मेरे बुजुर्गों, ये बीवी का जेवर, बेटी की शादी के लिए जेवर, कुछ आपने मुसीबत की घड़ी के लिए बैंक बैलेंस के लिए पैसा रखा है, जमीन खरीदने के लिए पैसा रखा, मकान बनाने के लिए पैसा रखा, या आपने किसी को कर्ज दे रखा है, बेटी की शादी के लिए आपने पैसा रखा, हज करने के लिए आपने पैसा रखा। ये मोटे मोटे चंद बातें बता, इन सारे पैसों पर, सारे जेवरात पर ज़कात होता है, फर्ज। अगर आपने फर्ज ज़कात अदा नहीं किया तो पैसा अल्लाह की हिफाजत में नहीं रहेगा। इलाके में मुफ्ती सलीम साहब है, मुफ्ती समीद अहमद साहब है, और भी जो उलमा आपके करीब हैं, आप पूछिए इनसे कि मेरी बीवी के पास इतना जेवर, इतना सोना, इतनी चांदी है, मेरी बेटी की शादी के लिए मैंने इतना बना रखा है, बैंक बैलेंस मेरे पास इतना मैं लोगों को कर्ज दे रखा है, और ये सब पैसा जोड़ करके इतना हो रहा है, क्या मुफ्ती साहब इस पे ज़कात फर्ज है कि नहीं है? अगर है तो 2.5% आपको निकालना है। 40 में 1, 80 में 2 और 100 में 2.5 रुपया आपको निकालना है। ये फर्ज है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है: ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अगर आपने ज़कात नहीं निकाला तो मैदान महशर में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अज़दहा बनाएगा इस ज़कात के माल को, और इंसान के जबड़े को पकड़ लेगा, कहेगा अना मालुका अना कंजुका, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। कुरान के 10वें पारे में अल्लाह फरमाता है, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम। कुरान में कहता है जिन्होंने पैसे का ज़कात नहीं निकाला, इसी पैसा, इसी सोने, इसी चांदी, इसी दौलत को अल्लाह जहन्नम की आग पर तपा करके पेशानी को, पसली को, पंजरा को, बदन को दागा जाएगा, और कहा जाएगा यही पैसा जिसको जमा करके रखते थे ज़कात नहीं निकालते थे। ये बात तय है कि जिस पैसे का ज़कात निकाल जाएगा, पूरे साल में कोई ठग उस पैसे को ठग नहीं सकता, कोई चोर उस पैसे को चोरी नहीं कर पाएगा, कोई बेईमान उस पैसे को बेईमानी नहीं कर पाएगा, कोई डकैत उस पैसे पर डाका। इस बात को हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। आज पैसे बर्बाद इसलिए बीमारी में, चोरों में, उचक्कों में। मेरे बुजुर्गों, ये बाराती जो लूट करके, कूट करके, खा करके जा रहा है, ये सब इसलिए कि ज़कात नहीं निकाले तो किसी और रास्ते से अल्लाह पैसा हमारा निकलवा देगा। निकालेंगे ज़कात भाई इंशाअल्लाह, और नहीं निकालेंगे तो मुसीबत के अंबार बेबरकती। मेरे बुजुर्गों, कमाते कमाते आदमी कंगाल है,
मड़वा रोटी के ज़माने में आदमी इतना बेचैन नहीं था, इतना केस मुकदमा, इतना टेंशन नहीं था जितना आज दौलत के ज़माने में इंसान परेशान। पूरी आबादी के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक सर्वे कर लीजिए, 1000 मुसलमान से पूछिए, बीवी से, बच्चे से, पुतों से, बेटा से, पड़ोसी से, खानदान से, खून से, भाई से, दियार से खुश हैं। 1000 आदमी से पूछिए तो 999 आदमी आपको दुख सुनावा और मिलेगा। कोई बेटी से परेशान, कोई बहू से परेशान, कोई बेटा से परेशान, कोई पड़ोसी से परेशान, कोई खानदान से परेशान, कोई बीमारी से परेशान, कोई खून से परेशान। ये सब क्या है मेरे बुजुर्गों? जब गलत पैसा घर में आता है, गलत पैसा खाया गया मेरे बुजुर्गों, तो उसकी वजह से अल्लाह जिंदगी में बेचैनी डालता है। पैसे कम थे, मड़वा रोटी खा करके पेट भाग पे मजदूरी करके आदमी चैन से जिंदगी गुजारता था। ये इस्लाम की बुनियादी फरीजा, इसको अदा करने की कोशिश करेंगे भाई इंशाअल्लाह। जितना आपके पास है आप किसी आलिम से पूछ लीजिए, साल में एक दफा, अक्सर लोग रमजान में कि देखिए इतना सोना, इतनी चांदी, इतना दौलत, इतना कर्जा है, देखिए भले इस पर मेरा ज़कात फर्ज है कि नहीं, निकाल दीजिए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अल्लाह ताला आपके पैसे को बढ़ाएगा और अल्लाह की हिफायत में पनाह में पैसा रहेगा। करें इसी कोशिश में इंशाअल्लाह। देखिए अज़ान दीजिए।